हृदय में तत्सा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अथ गीतार दशम अध्याय विभूति गणामक। श्री भगवान वाच अभूय एव महाव शृणय मे परमं वच यत्तेऽहं प्रियमनाय वक्ष्यामि हितकम् अमनमे विदुः सुरगणः प्रभवं नमर्षः अहमदिर्हितवनं मर्षिणं च सर्वशः यमामे वसं अमियमाम जमनदिं च वेत्तलोकमेश्वरम् असङ्मढो समर्थेषु सर्वपापै प्रमुच्यते अं बुद्धिर्ज्ञानसन्मः समासुत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवः भव भयं च भयमेव च अवहिंसा समता तुष्टिस्तवदानयशः भवन्ति भवभूतानां मत्तव प्रदाविधं महर्षयः सप्तपूर्वे सत्त्वार्मणवस्थितः मदभावमनसज्जातय संलोकिनः प्रजा अमेतां विभूतिवञ्चमामि व्यक्तिगतं सह विकल्पने वनच्छिदनत्र संसार अमहं सर्वस्य प्रभवो मत्तस्रवं प्रवर्तते इति मत्त भजन्तमं बोधा भावसमन्वितः मश्चित्तमदगतप्रणो बोधन्त परस्परं ततन्तस्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति तेषां सदुत्तनं भजतां कृतिपूर्वकं ददामि विद्यभक्तेन पान्ति तेषामेव अनुकम्पत्वाज्जनयन्तमं न सम्मत्मभावस्तु ज्ञानिदिवनवस्वतम् अर्जुन वाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवन् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहस्त्वमृषः सर्वदेवस्य नारदस्तथा ओषितो देवलव्य श्रेष्ठयो भविष्यति सर्वमेतदितं मन्ये यानमानवोदस्य केशव न हि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवनदानो आम सेवात्मनात्मनं गच्छतं पुरुषोत्तमं भूतभावनभूतेषु देवदेव जगत्पति आम वक्तुमर्हस्य दिव्यहात्मविभूत या भीर्विभूतिभिर्लोकानि अस्तं वप्रतिष्ठिषु कथं विद्वांगे स्त्वं शतपरिचिन्त्य दशो केषु च भावेषु चिन्तयसि भगवन्मया आं विस्तरणात्मनयोगं विभूतिं च जनार्दन भूयो कथातृप्तिः सन्नदनस्तममृतं श्रीभगवानुवाच अहं तु ते कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूत प्रधान्यत कुरु श्रेष्ठस्तं च विस्तरस्य अमहोमात्मगुणकेश सर्वभूतसंस्थितम् अहमदिश्यमध्यं च भूतनमन्तवच आदित्यनमं विष्णोर्ज्योतिषं रविरंशमन् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्रनमंशुष वेदानां सैवदस्मि दमनस्मि वासम् इन्द्राणां मनस्सस्मि भूतनमस्मि चेतना आमरुद्राणां शङ्करस्मि वित्तेषु यक्षरक्षम् वसुनां कवचस्मि निरुशिखरिनामम् अपुरुधेशं च मुक्तं विद्धि पार्थवरस्मि सेनानि नमस्कन्दस्सरसामस्मि सागर अमरीषणं भृगुरहं गिरामस्मि कमक्षरं याज्ञनं जव्याज्ञस्मि स्थावरणं हिमालय आमश्वत्थस्रवृक्षणं नर्दवर्षिणं च नारद गन्धर्वणं चित्रनाथ सिद्धनं कपिलमुनि आवश्यस्वसमस्वनं विद्धिमृगदमं ऐरवतं गजेन्द्रोणं नरनं च नरधीपम् अमयधानवं वज्रं धीरनमस्मि कमधूप प्रजन्नस्मि कन्दर्प सर्पनमस्मि वासुके अमनन्तस्मि नगनं वरुणिदसमं पितॄणाम् पितॄणामस्मि संयतः प्रह्लादस्मि दैत्यानां कलपयतमं मृगणां च मृगेन्द्रं जनातस्वशम् अं पवनमस्मि रामशस्त्रविदहं जशनां मार्गो आम जशनं मकरस्मि श्रोतसमस्मि जह्नवी आम सर्गणमादिरन्तस्य मध्यं च मामर्जुन आध्यात्मविद्या विद्यानं वादप्रवादतम् अक्षरनामकरस्मि द्वन्द्वसमशिलिष्यति अहमेवाक्ष कालो ददहं विश्वदमुखम् अमृत्युः सर्वहर्षदशेष कीर्ते श्रीवाकाशनारायणं स्मृतिर्मेधादिदीक्षमा अमृहर्षं तथा समनं गायत्री छन्दसमहं मासनं मार्गशीर्षं मृदनं कुसुमकरम् आमदुतं छलातमस्मि तेजस्तेजस्विनामं यास्मि विशेष्मि सत्त्वं सत्त्वविदम्
অবৃষ্টিনং বসদশ পণ্ডবনং ধনঞ্জয় মুনিনমপ্যাম ব্যাস কবিনমুশন কবি আমদণ্ড দময়াতামস্মিনিতি রশ্মি জিগস মৈনাং চ ব্যাস্মি গুহনম ঝিয়ানং ঝিয়ানবতাম আমি আচ্ছাপি সর্বভূতাং বীজং তৎ অহমর্জুন না তদস্তি বিনাৎসন্মং ভূতং চরাচরং অবনন্তস্তি মম দিব্যান বিভূতিনং পরন্তপ এষতুদ্দেশত প্রক্ত বিভূতির বিস্তরম বিভূতিনাথ সত্যং শ্রীমদুর্জিতায় তত্ত্বদেব গচ্ছতং মম তেজাংশ সম্ভবন অথবা বহুনেতেন কিঞ্চতন তমর্জুন বিশ্বভামিদাম কৃষ্ণম একাংশনশ্চিত জগৎ ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় কৈবল্যনাথায় নমো নমো রাম দয়াময় নমো নমো কৈবল্যনাথায় নমো নমো শ্রী রাম দয়াময় নমো নমো সত্যনারায়ণ নমো নমো শ্রী রাম দয়াময় নমো নমো কৈবল্যনাথায় নমো নমো শ্রী রাম দয়াময় নমো নমো শ্রী মহাভারতে সদশাস্ত্রে সংহিতায়াং বয়াসিকম ভীষ্ম পর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতাসু উপনিষৎসু ব্রহ্ম বিদ্যা যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন সংবাদে বিভূতি নামকম দশম অধ্যায় অবেদকরম পরিভ্রষ্ট মাত্রাহীনং চ যদ ভবেৎ পূর্ণং ভবতু তৎসর্বো তৎপ্রসাদাদ জনার্দন জয় গীতা জয় গীতা জয় গীতা। তোমার নামের দোহাই দিয়া আমি ভাসাইলাম তোরি দয়া তোমার নামের দোহাই দিয়া আমি ভাসাইলাম তোরি আমি যদি ডুবে মরি রবে কলঙ্ক তোমারি গুরু আমার মতো অপরাধী তুমি পাবে না জগতে ঘুরি আমি যদি ডুবে মরি রবে কলঙ্ক তোমারি। একটা অনুরোধের গুরু ভজন হরি বল হরে কৃষ্ণ। সংসার বৃষ্কমারূঢ় পথন্তি নরকার্ণবে येन धृतमिदं विश्वं तस्मै श्री गुरवे नमः।
গুরুর কাছে আমাদের প্রার্থনা, গুরু আমাদেরকে অন্ধকার জগৎ থেকে আলোর পথে নিয়ে যাওয়ার যে পথ, সে পথটুকু আমাদেরকে প্রদান দেখিয়ে দেন। এই জন্য প্রথমেই গুরুর চরণ আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। এই দেহতরণীর কাণ্ডারী, এই দেহতরণীর মাঝি গুরুদেবকেই করতে হবে। গুরুর চরণে সমস্ত কিছু সমর্পণ করতে হয়, তবে জগৎগুরুর পরম পদ লাভ করা সহজতর হয়। স্বামী বিবেকানন্দ ঠাকুর রামকৃষ্ণকে যখন প্রশ্ন করলেন, ঠাকুর গুরুকরণ করার দরকার আছে? আমি মনে করছি গুরুকরণের দরকার নেই। কে বলছেন? স্বামী বিবেকানন্দ। কাকে? ঠাকুর রামকৃষ্ণ। বলে গুরুর কাছে যাওয়ার দরকারটা কি? সরাসরি ভগবানকে ডাকবো, ভগবানকে পেয়ে গুরুর কাছে যাওয়ার দরকার আছে? ঝামেলায় গিয়ে লাভ কি? গুরুর কাছে যাও, দীক্ষা গ্রহণ করো, গুরুর আদেশ উপদেশ মানো। এত ঝামেলায় না গিয়ে সরাসরি ভগবানকে ডাকা যাবে? যায় না। ভগবানকে ডেকে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সুন্দর একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন গুরুকরণের কি দরকার। এ নরেন, ডিঙি নৌকা দেখেছিস? ছোট ছোট কতগুলো হাতে চালিত নৌকা আছে, এখনো কর্ণফুলী নদীতে দেখা যায়। চিকন ছোট্ট হাতে চালিত। বিবেকানন্দ বলছেন, ঠাকুর দেখেছি। আচ্ছা, একটা ডিঙি নৌকা যেগুলো হাতে চালিত, 15-20 কিলোমিটার নদী পথ পাড়ি দিতে কতক্ষণ লাগতে পারে? স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, ঠাকুর অনেকক্ষণ লাগবে, 5-6 ঘন্টার কম নয়, হাতে চালিত। আর ইঞ্জিন চালিত স্পিড বোট দেখেছিস? ঠাকুর দেখেছি। একটা ইঞ্জিন চালিত স্পিড বোটের কতক্ষণ লাগতে পারে? 15-20 কিলোমিটার নদীপথ পাড়ি দিতে। বলে 15-20 মিনিটের বেশি লাগবে না, আরো কম লাগতে পারে। বলে ডিঙি নৌকাখানা যদি ইঞ্জিন চালিত স্পিড বোর্ডের সাথে লাগিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে ডিঙি নৌকার কতক্ষণ লাগবে? ঠাকুর এই সামান্য জিনিসটা আপনি বুঝতে পারছেন না? স্পিড বোর্ডের যতক্ষণ লাগবে ডিঙি নৌকার ততক্ষণ লাগবে 15-20 মিনিট। এই সামান্য জিনিসটা আপনার বোধগম্য হচ্ছে না, আপনি বুঝতে পারছেন না। ঠাকুর বলছেন, নরেন, আমি বুঝতে পারছি, তুই বুঝতে পারছিস। বলে কেমন? বলে ডিঙি নৌকা হচ্ছে শিষ্য স্বরূপ, আর স্পিড বোট হচ্ছে গুরুদেব স্বরূপ। শিষ্য যদি গুরুর কাছে না গিয়ে এমনি এমনি ভগবানকে ডেকে ভগবানকে পাওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে ভগবানকে পেতে অনেক 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 টাইম লেগে যাবে। আদৌ ভগবানকে পাবে কি পাবে না তার কোনো গ্যারান্টি নাই। আর স্পিড বোট স্বরূপ গুরুর সংস্পর্শ যদি ডিঙি নৌকা স্বরূপ শিষ্য আসতে পারে, গুরুর যদি কৃপা হয়, তাহলে জগৎ গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম পদ লাভ করে। এজন্য আজকে গুরুর কাছে নিবেদন, তোমার নামের দোহাই দিয়া আমি ভাষাইলাম তোরি দয়াল। তোমার নামের দোহাই দিয়া আমি ভাষাইলাম তোরি
গুরু আমি যদি ডুবে মরি রবে কলঙ্ক গুরু আমার মতো অপরাধী আমার মতো আমার মতো অপরাধী তুমি পাবে না জগৎ ঘুরি আমি যদি ডোবে রবে কলঙ্ক তোমার দয়া আমি যদি ডোবে গোরি রবে কলঙ্ক তোমারি দয়াল তুমি বিনে আমার কেহ না তুমি যদি দাও গো ফেলে আমি কার কাছে দাঁড়া গুরুদেব তুমি বিনে এই জগৎ সংসার উদ্ধার করার আর কেউ না তুমি বিনে আমার কেহ না তুমি যদি দাও গো ফেলে আমি কার কাছে দাঁড়া আমি দিন ভিখারি নাই মর করি আমি দিন ভিখারি দিন ভিখারি নাই মর করি কেমনে দিব পারি আমি যদি ডুবে রবে কলঙ্ক তোমার দয়া আমি যদি ডুবে রবে কলঙ্ক তোমারি কি হবে যার কাছে যাইবে থালয়া সে যে ব্যথা দে
কি হবে ও যার কাছে যাইবে থালয়া সে যে ব্যথা দেয় এখন কি হইবে আমার গতি এখন কি হইবে এখন কি হইবে আমার গতি কেমনে আমি তোরি আমি যদি ডোবে গো মরি রবে কলঙ্ক তোমারি দয়া আমি যদি ডোবে গো মরি রবে কলঙ্ক তোমারি তোমার দেওয়াতে হোখানি আমার হইতাছে বলে দিনে দিনে পুরানো যে তোমার দেওয়া দেহ খানি আমার হইতাছে বলে এখন ক্ষমা করে পার করিও এখন ক্ষমা করে এখন ক্ষমা করে পার করিও অসীম রইল করি আমি যদি ডোবে গরি রবে কলঙ্ক তোমারি দয়া আমি যদি ডোবে গরি রবে কলঙ্ক তোমারি তোমার নামের দোহাই দিয়া আমি ভাষাইলাম তোরি তোমার নামের দোহাই দিয়া ভাষাইলাম তোরি আমি যদি ডোবে গরি রবে কলঙ্ক তোমারি দয়া আমি যদি ডোবে গরি রবে কলঙ্ক তোমারি আমি যদি ডোবে গো
শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা গুরুমুখী বিদ্যা। অর্জুন প্রশ্ন করলেন, প্রভু আমি একটা দোষে দুষ্ট, কার্পণ্য দোষ উপহত স্বভাব, পৃচ্ছামি ত্বং ধর্ম সম্মূঢ়োচ্ছেদ, ইয়স্যাং স্থিতিয়ং তন্মে শিষ্যস্তহং সদিমন্তং প্রপন্নম। আমি একটা দোষে দুষ্ট, সেটা হচ্ছে কার্পণ্য দোষ। কার্পণ্য দোষ উপহত স্বভাব, পৃচ্ছামি ত্বং ধর্ম সম্মূঢ়োচ্ছেদ, ইয়স্যাং ব্রুহিতন্মে শিষ্যস্তহং সদিমন্তং প্রপন্নম। আমি আপনার শিষ্য, আপনি আমার গুরুদেব, কৃপা করে আমার কার্পণ্য দোষটুকু আপনি খণ্ডন করে দাও প্রভু। কার্পণ্য দোষ কি? আমি আমাকে চিনি না, আমি আমাকে জানি না। যদি আমরা পরিচয় দিই আমি একজন ডাক্তার, আমি একজন ব্যারিস্টার, আমি একজন বড় ব্যবসায়ী, আমি একজন বড় শিল্পপতি কোটিপতি, আমি একজন বড় গায়ক, যদি বলি একটাও আমার আপনার পরিচয় নয়, তাহলে আমার আপনার আসল পরিচয় কি? সেই পরিচয়টুকু জানতে গেলে, নিজেকে চিনতে গেলে, নিজের ভেতরের চৈতন্যটুকু জাগ্রত করতে গেলে তত্ত্বদর্শী গুরুর কাছে যেতে হবে। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া উপদেক্ষন্তি তাজ্জনং জ্বরেণস্তত্ত্বদর্শিন। গীতায় ভগবান বলে দিয়েছেন, যেমন তেমন গুরু হলে হবে না। শ্রীমৎ স্বামী জগদানন্দ পুরী মহারাজ এই জন্য বলেছেন, জল খাও ছাকিয়া আর গুরু নাও বাঁচিয়ে, না হলে গুরুরও যেমন কষ্ট হবে শিষ্যরও তেমন কষ্ট হবে। এই জন্য আত্মদর্শী তত্ত্বদর্শী গুরুর চরণে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে। গুরুই আপনাকে পথ দেখাবেন, কিভাবে জগৎগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম পথ পাওয়া যায়। সেই পথটুকু আপনাকে দেখিয়ে দিবেন একমাত্র গুরু। গুরুদেব হচ্ছে পথ প্রদর্শক। ভগবানের কাছে যেতে আমাদের একজন পথ প্রদর্শক দরকার। যে কোনো অচেনা জায়গায় আপনি যদি ভ্রমণ করতে যান, সেখানে একজন টুরিস্ট গাইডের প্রয়োজন, যিনি আপনাকে বলে দিবেন কিভাবে কিভাবে ভ্রমণ করতে হবে, কিভাবে কি করতে হবে। তেমনি আধ্যাত্মিক জগতেও সেই পথ প্রদর্শক হচ্ছে আমাদের তত্ত্বদর্শী গুরু। অর্জুন যখন আজকে বিষাদগ্রস্ত হয়ে রথের মধ্যে বসে পড়লেন, অর্জুনের কি করণীয় সেটা দিক নির্দেশনা দিয়েছেন জগৎ গুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। এটাই হচ্ছে শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা। সেদিন অর্জুন বিষাদগ্রস্ত হয়েছেন বলেই ভগবানের শ্রী মুখনিসৃত মানে আমরা শ্রীমদ্ ভগবদ গীতা পেয়েছি। এজন্য প্রথম অধ্যায় বিষাদ যোগ অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটি যোগ। সকলের জীবনে একবার বিষাদ আসবেই। বিষাদের পর সাধনার শুরু। এই যে সাধকের সাধনা শুরু হয় বিষাদ। শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর প্রথম জীবনে চাকরি নিয়েছিলেন কোথায় জানেন সবাই? রান্নাবান্নার কাজে। সারাদিন রান্নাবান্না করে মনিবকে খাওয়ায়ে নিজের জন্য অন্ন রেখে এগুলো খেতেন না। তিনি সারা রাত ধ্যানে মগ্ন থাকতেন, সাধনায় মগ্ন থাকতেন। একদিন মনিব যখন দেখলেন, উঠে হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে দেখলেন শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর আসন থেকে উপরে উঠে গিয়েছে। যেখানে বসেছিল ধ্যান সেখান থেকে উপরে উঠে গিয়েছে। সাথে সাথে যেই না মনিব দেখেছে তো অমনি রাম ঠাকুর নিচে পড়ে গিয়েছে। সেদিন থেকে হাত জোর করে
প্রণাম করলেন, মনিব আপনাকে আর চাকরি করতে হবে না, আপনি আপনার মতো সাধন ভজন করুন, আপনার যে মাইনে আমার বেতন আমি আপনার বাড়িতে পাঠিয়ে যাব। কারণ অত্যন্ত গরিব ঘরের সন্তান ছিলেন, পরিবার চালানোর মতো কেউ ছিল না, আপনার মাইনে আমি পাঠিয়ে দেবো, আপনার কোনো চিন্তা করতে হবে, আপনি আপনার মতো সাধন ভজন করেন, রান্না বান্নাও আপনাকে আর। তাহলে সাধনা শুরু হয়েছে বিষাদ দিয়ে, দুঃখ দিয়ে। এই জগৎ সংসারে বিষাদ না আসলে, দুঃখ না পেলে কেউ সহজে ভগবানের পথে আসে। এই জন্য ইম্পর্টেন্ট একটি অধ্যায়, এটা হচ্ছে প্রথম অধ্যায়। অর্জুন যখন আজকে বিষাদগ্রস্ত হয়েছেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে এসে ভগবান আত্মতত্ত্বের কথা বললেন। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ ন চৈনং ক্লেদন্তে পুনঃ শোষয়তি মারুত। অর্জুন, এই পঞ্চভূতের দেহ একদিন পঞ্চভূতে মিশে যাবে। এই দেহটা গঠিত হয়েছে 5টি উপাদান দিয়ে, সেখানে মাটিও আছে, সেখানে আগুনও আছে, সেখানে জলও আছে, সেখানে বায়ু আছে, সেখানে খালি স্থান। তাহলে কয়টা হলো? ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুত, বোম। এই 5টি ম্যাটেরিয়াল, পঞ্চভূত। এই দেহ আবার পঞ্চভূতের সাথে যখন আগুনের মধ্যে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করা হবে, এই যে শ্মশান ঘাটের সন্তানগণ যেটা করেন, এটার নাম কি? অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া। অন্তে মানে শেষ, বৃষ্টি মানে জল। সন্তানগণ শ্মশান ঘাটে মাকে নিয়ে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করেছেন, মুখাগ্নি করেছেন, তারপর ব্রহ্মগ্নিতে তুলে দিয়েছেন। ওম কৃত্বা তু দুষ্কৃতং কর্ম জানতা বাপ্য জানত মৃত্যুকালে বসন্তপ্য নরং পঞ্চত্বমাগত ধর্মাধর্ম লোভমোহ সমাবৃত দহয়ং সর্বগাত্রাণি দিব্যান লোকান স্বাগচ্ছতি। এই মন্ত্র পাঠ করে, মুখাগ্নি করে, ব্রহ্মগ্নির মধ্যে তুলে দেয়। এটার নাম হচ্ছে অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া। 1 মাস কিংবা 15 দিন পর আজকে যেটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে আদ্য শ্রাদ্ধ। আদ্য মানে প্রথম, শ্রাদ্ধ মানে শ্রদ্ধার সহিত নিবেদন। তাহলে আগুনের মধ্যে পুড়িয়ে সমস্ত দেহ ভস্য কোথায় মিশে যাবে না? মাটিতে। পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতেই মিশে যাবে, কিন্তু আত্মার তো কখনো মরণ হয় না। আত্মা কোথায়? আকাশস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয়। আত্মা আকাশে বাতাসে বায়ুর সাথে মিশে ঘুরবে। যে দিনে আনে দিনে খাই, এই জায়গাটুকু আমাদেরকে বুঝতে হবে। যে দিনে আনে দিনে খাই, তারও যেমন একদিন নিরাশ্রয় হতে হয়। যে জীবদ্দশায় 2-3টা বিল্ডিং এর মালিক, তাকেও সবকিছু হারিয়ে একদিন নিরাশ্রয় হতে হবে। বুঝতে পারছেন? তাহলে এই জগৎ সংসারে অহংকার করার কিছুই নাই। সবার গতি হবে একদিন নিরাশ্রয়। আমরা নিরাশ্রয় হয়ে ঘুরব আকাশে বাতাসে, বায়ুভূত নিরাশ্রয়। সুতরাং অর্জুন, তুমি দেহমুখী থেকে মনকে যদি আত্মমুখী করতে পারো, মানুষ যখন দেহমুখী হয় তখন মানুষ পশুতে রূপান্তরিত হয়। মানুষ যখন মনের মধ্যে বিরাজ করে তখন একজন মননশীল মানব। আর মানুষ যখন আত্মমুখী হয় তখন মানুষ দেবত্বে রূপান্তরিত হয়। আমাদের ভেতরের যে পশুত্ব, যদি আমরা নিজেকে মানুষ বলে দাবি করছি, আসলে হাত পা নিয়ে মানুষের আকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছি বলে আমাদেরকে মানুষ বলা যাবে না। এখন মানুষের স্তর আছে কিনা আপনার লক্ষ্য করুন। পত্রিকা খুললেই দেখবেন একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে কিভাবে আক্রমণ করছে, খুন করছে, মেরে ফেলছে। তাহলে মানুষের
মানবিকতা কোথায় দাঁড়িয়েছে? আমরা মানুষের স্তরে এখন নাই, আমরা এখন পশুর স্তরে চলে গিয়েছে। যারা বিভিন্ন টিভি চ্যানেল দেখেন, পশু পাখিদের যেটা চ্যানেল জিওগ্রাফি অ্যানিমাল, পশু পাখিদের চ্যানেল দেখবেন, একটা পশু আর একটা পশুর উপর কিভাবে নির্মমভাবে আক্রমণ করে, মেরে ফেলে। ওই পশুর গুণাগুণটুকু এখন মানুষের মধ্যে প্রকটিত হয়। কারণ আমাদের মধ্যে লোভ, আমাদের মধ্যে ক্রোধ, এই ষড়রিপু বেশি বেশি আমাদের মধ্যে ভর করেছে। আমরা যদি প্রকৃত মানুষ হতে চাই, এই ষড়রিপুকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করতে হবে। একটি গান আছে না, মানুষ কেন হয় না মানুষ, কর্মের কারণে। এটা একটা অনুরোধের গান। ওরে মানুষ হইয়া বেহুশ লোভের কারণে, মানুষ কেন হয় না মানুষ, কর্মের কারণে। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। কথা ছাড়া লোভে পাপ। আপনার ভেতরে যখন লোভ আসবে, আপনি পাপ কাজ করবেন, পাপ কাজ করতে কুণ্ঠাবোধ করবেন, সেই পাপ কাজ করতে গিয়ে একদিন আপনার মৃত্যু হবে। হরিবল হরিবল হরিবল। এই জন্য লোভের কারণে আমাদের মনুষ্যত্বটুকু হাইজ্যাক্ট হয়ে যায়। মানুষ হইয়া বেহুশ, মানুষ হইয়া বেহুশ লোভের কারণে, মানুষ কেন হয় না মানুষ, কর্মের কারণে। মানুষ কেন হয় না মানুষ, কর্মের কারণে। অর্জুন একদিন প্রশ্ন করলেন, অর্জুন গীতার মধ্যে প্রশ্ন করলেন, প্রভু মানুষ কেন পাপ কাজ করে, অথ কেন প্রয়ুক্ত হয় পাপং চরতি পুরুষ, অনিচ্ছন্নাপি বাষ্ণেয় বলাদীপ নিয়োজিত। তৃতীয় অধ্যায়ের কথা, গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে সে অর্জুন প্রশ্ন করলেন ভগবান, আচ্ছা প্রভু, মানুষ জেনে শুনে কেন পাপ কাজ করে? আমি তো নিশ্চয় জানি এই কাজটা করলে আমার পাপ হবে, তাহলে আমরা জেনে শুনে কেন পাপ কাজ করি? ভগবান বলছেন, অর্জুন, কাময়েশ ক্রোধয়েশ রজগুণ সমুদ্ভব মহাসন মহাপাপ্ম বিদ্ধে নৈমিহ বৈরিণ। এই যে কাম ক্রোধাদি ঋতু, এগুলো মানুষকে পাপ কাজের দিকে ধাবিত করে। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য, এটা গীতার মধ্যে বলা আছে। ধূমে না প্রিয়তে বন্যের যথা দর্শমলেন যথলে না প্রীত গর্ভ তথাতে নেদমৃত অবৃতম জনমে তন জনিল নিত্য বৈরিণ
কামরূপে নকন্তে দুষ্করে না নলে না। কি সুন্দর কথা বললেন। আপনারা একটু গীতা বাসরে বসে শ্রবণ করার চেষ্টা করবেন। যারা খাওয়া দাওয়া করছেন আপনারা চেষ্টা করবেন খাওয়া দাওয়া শেষ করে হলো আপনি একটু গীতামৃত আস্বাদন করার চেষ্টা করবেন, তাহলে আপনাদের অশেষ মঙ্গল সাধিত হবে। এই কথাগুলো আমাদের জানতে হবে, এই গীতার কথাগুলো আমাদের নিজের জীবনে অ্যাপ্লাই করতে হবে, তবেই গীতা শ্রবণের সার্থকতা। না হলে কেবল আনুষ্ঠানিকতা, গীতা বাসরে গেলাম, খেলাম, চলে গেলাম। এই গীতা বাসর থেকে আমরা কি শিক্ষা নিয়ে গেলাম? আজকে শ্রাদ্ধা বাসরে গীতা পাঠের আয়োজন করেছেন কর্তৃপক্ষ, এত কষ্ট করে গীতা পাঠের আয়োজন করেছেন, আপনারা এসেছেন কষ্ট করে। এখান থেকে আপনি কি শিক্ষা নিয়ে যাচ্ছেন? গীতা আমাদেরকে কি শিক্ষা প্রদান করছে এটা একটু আমাদের জানতে হবে। ধূমের আবৃয়তে বন্যের, আগুন যেমন ধোঁয়া দ্বারা আবৃত থাকে, দর্পণের মধ্যে যেমন, আয়নার মধ্যে যেমন ধুলোবালি পড়লে সেখানে নিজের চেহারা দেখা যায় না, তেমনি চিত্ত দর্পণের মধ্যে কামনা বাসনার ময়লা জমে গিয়েছে। এজন্য আমাদের হিতে হিত জ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেছে। আমরা একদিন ভুলে গিয়েছি একদিন আমাদেরকে যৌবনকাল পেরিয়ে বৃদ্ধকালে যেতে হবে। সারা জীবন এই দেহের জৌলস আর থাকবে না, আপনার দেহের শক্তি একদিন ক্ষয় হবে। দেহীন হস্মিনী অথা দেহে কুমারং যৌবনং ইয়ারা তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীরস্তত্র নমই হতি। এই দেহের মধ্যে কুমার, তারপর যৌবন কাল, তারপর আস্তে আস্তে বৃদ্ধকালের দিকে যেতে হবে। ভগবান চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিবেন আপনার সময় যে শেষ। এমন একদিন আসবে মানুষ, চুলা হবে সাদা, দন্ত পড়লে মুখের কথা যাবে না বুঝা। এমন একদিন আসবে মানুষ, চুলা হবে সাদা, দন্ত পড়লে মুখের কথা যাবে না বোঝা। শেষের কথা ভাবলেও সদা শেষের কথা ভাবলেও সদা হবে না সেদিনে। মানুষ কেন হয় না মানুষ কর্মের কারণে, মানুষ কেন হয় না মানুষ কর্মের কারণে। হরিবল কর্ম কর আগে মানুষ ভাব নিরলে, কর্ম শেষে তোমায় যেন সবাই ভালোবাসে।
ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না। যেমন কর্ম তেমন ফল আমাদেরকে ভোগ করতে হয়। এজন্য জন্ম হোক যত তথা, আমাদের কর্ম হোক ভালো। এক জমিদার বাবু, জমিদার ঘরে জন্ম, ভগবান টগবান মানে না, উপযুক্ত সন্তান রয়েছে, কিন্তু নাস্তিক বলে কেউ ভালো ঘরের কেউ মেয়ে দিচ্ছে না। জমিদার বাবু ঘোড়া করে একদিন পথ দিয়ে যাচ্ছে, এক কৃষকের মেয়ে পুকুরের মধ্যে জল নিতে এসেছে। ওই মেয়েকে দেখে ঘোড়া থেকে নেমে ডাকলেন, মা এদিকে আসো। তোমার বাড়ি বলে এটা, তোমার বাবা কি করে? কৃষিকাজ। তোমার বাবাকে আমার সাথে যোগাযোগ করতে বলি। তখন ওই কৃষক বাবু জমিদার বাবুর কাছে গেল, বলো অমুক তারিখ তোমার মেয়ের সাথে আমার ছেলের বিবাহ হবে, তোমায় কিছু করতে হবে না, কোনো টাকা খরচ করতে হবে। জমিদার বাবু যদি কোনো কৃষককে বলে তোমার মেয়ে আমার ছেলের সাথে বিবাহ বন্ধন আবদ্ধ হবে, ওই কৃষক কিছু বলতে পারবে। যথারীতি বিবাহ হয়েছে। হরিবল হরিবল হরিবল। ওই যেদিন প্রথম রাত, সেদিন ভোরে উঠে ওই মেয়ে, কারণ ঘরের মধ্যে শিক্ষা ছিল, খুব ভোরে উঠে হরির নাম করা, ছোটকাল থেকে ওই শিক্ষা পেয়ে বড় হয়েছে। তখন ওই মেয়ে খুব ভোরে উঠে ধূপ ধুনা জ্বালিয়ে আরো বাবা মাকে ছেড়ে এসছে, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে দুহাত তুলে ভগবানকে ডাকতে শুরু করলেন, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জমিদার বাবু, একে আমার এই বাড়িতে হরিনাম করে, এখানে তো হরিনাম নেওয়া নিষেধ, এখানে তো সাধুগুরু বৈষ্ণবের সেবা নিষেধ, এখানে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে চাঁদা দেওয়া নিষেধ। দেখে গেল নতুন বধূ, ডাকলেন, মা তুমি নতুন এসেছো, তুমি হয়তো আমাদের জমিদার ঘরের নিয়ম জানো না। এই জমিদার ঘরের নিয়ম হচ্ছে এখানে কোনো হরিনাম চলবে না, এখানে কোনো সাধু গুরু বৈষ্ণবের সেবা চলবে না, এখানে কোনো সাদা পাত্র দেওয়া চলবে না কোনো ধর্মীয় কাজে। তুমি নতুন এসেছো ওই জন্য। নতুন বধূ চোখের জলে বুক ভাসালেন, হায় রে আমার কর্মফল, কোন একটা রিক্সাওয়ালার সাথে যদি আমার বিবাহ হতো, সেই ঘরে গিয়ে যদি আমি প্রাণ বড় হরিনাম করতে পারতাম, ভগবানের সেবা করতে পারতাম, আমার জীবনটা সার্থক হবে। এখন এই ঐশ্বর্যের মধ্যে বাবা মাকে বিবাহ দিয়েছে, কিন্তু ভগবানকে ডাকার কোনো উপায় নাই। তখন তার বিবেক জাগ্রত হলো, বিবেক জাগ্রত হয়েছে। বৃন্দাবনে দাপর যোগে বৃন্দাবনে রাধারানী তো ওই অবস্থায় পড়েছিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে ডাকা যাবে না, ভগবানের কাছে যাওয়া যাবে না। তাই রাধারানী কি করতেন, চুলোর মধ্যে কাঁচা কাঁচা লাকড়ি সব দিতেন, ধোঁয়ার সৃষ্টি করতেন, যেন কেউ দেখতে না পারে। সেই ধোঁয়ার মধ্যে যেন জটিলে কুটিলে দেখতে না পারে, সেই ধোঁয়ার মধ্যে চোখের জলে বুক ভাসিয়ে প্রাণ গোবিন্দকে ডাকতেন আর কান্না করতেন। ভগবান পরীক্ষা নেন ভক্তদেরকে, প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে কিভাবে ভগবানকে ডাকা যায়। আমরা তো এমনি ভগবানকে সবাই ডাকতে পারি, কিন্তু প্রতিকূলতার মধ্যে যে ডাকতে পারে, যে বিপদের মধ্যে থেকেও প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও যে ডাকে, আর ডাকা সার্থক হয়।
হরি বল হরি বল হরি বল হরি। ওই নববধূ চিন্তা করলেন আমি উচ্চেশ্বর হরিনাম করব, ঠিক আছে, করব না ঠিক আছে, কিন্তু আমি মনে মনে তো ভগবানকে ডাকতে পারি। খুব ভোরে উঠে প্রত্যেক দিন স্নান আদি করে ধূপ ধুনা জ্বালিয়ে চতুর্দিকে দরজা জানালা বন্ধ করে যেন আওয়াজ বাইরে না হয়। চোখের জলে বুক ভাসিয়ে প্রত্যেক দিন হরিনাম করতেন। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। হরি বল হরি বল হরি বল। রাম হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাম 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 হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 চোখের জলে বুক ভাসি প্রত্যেক দিন নীরবে গোপনে হরিনাম করে। একদিন এক মহাত্মা এসেছেন, 3 দিন উপবাস, একজন সাধু সর্বত্যাগী সাধু এসেছেন। ওই মা নববধূ সবাইকে দুপুরে খাওয়াইয়ে নিজে খাওয়ার জন্য জল আনতে গেলেন ওই কল থেকে। তখন ওই সাধুজি এসে বলেন, মা ও মা, আমি 3 দিন কিছু খাইনি মা, আমাকে একটু এক মুঠো অন্ন দিতে পারবে, একটু সেবা দিতে পারবে? এখন ওই নববধূ পড়লেন বিপদে, কারণ শ্বশুর মশাই আগে ভাগে নিষেধ করেছে এখানে কোনো সাধুগুরু বৈষ্ণবের সেবা চলবে। আচ্ছা বলুন তো এখন কি করা যায়? আমি দিতে পারবো না সেটাও বলতে অন্তরে লাগছে, কারণ ছোটকাল থেকে সাধুগুরু বৈষ্ণবের সেবা করে আসছে। বুদ্ধিমান মেয়ে বুদ্ধি করে একটি কথা বললেন, সাধুজি আমাদের এই জমিদার বাড়িতে নূতনের আমদানি নাই, আমরা পুরাতন ভাঙিয়া খাই, আমাদের নতুনের আমদানি নেই। এই কথা শুনে সাধুজি একটি মুস্কি হেসে চলে গিয়েছে। জমিদার বাবু ওখান থেকে দৌড়ে আসতেন, ওমা এই সাধুজি তোমার কাছ থেকে অন্ন চেয়েছে, তুমি অন্ন দিলে না, কিন্তু কি একটা কথা বললে আমাদের এই এই অঞ্চলে পুরাতন ভাঙিয়া খাই, নতুনের আমদানি নেই। ছোট আর সাধুজি বা কি বুঝলো, মুচকে হেসে চলে গেল। এটার অর্থ কি মা একটু আমাকে বলতে পারবে? বলে, বাবা এর অর্থ যদি আমি বলি, আমি 1 সেকেন্ডও আর জমিদার বাবুর ভাত খেয়ে এখানে থাকতাম, আপনি আমাকে দূর দূর করে বাপের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন। বলে, না মা তুমি আমাকে বলো, এটার জন্য তোমার জন্য ক্ষমা আছে, তুমি আমাকে বলতে পারো।
এই যে পুরাতন ভাঙিয়া খাই নতুনের আমদানি নেই, এটার মানেটা কি? বাবা আপনি অভয় দিচ্ছেন তো? বলে হ্যাঁ। এবং আচ্ছা বাবা, আপনি যেই বিশাল জমিদার, আপনি কি পরিমাণ জমি আপনি সংগ্রহ করেছেন? বলে 1 টাকা নয়। বলে আপনি জমিদার হলেন কিভাবে? বলে আমার বাবা জমিদার ছিল, তার বাবা জমিদার ছিল, তার বাবা জমিদার ছিল, সেই সূত্র আমি জমিদার হয়েছি। তার মানে আপনার নতুন করে কিছু কামাই নাই, পুরাতন ভেঙে ভেঙে খাচ্ছে। বলে হ্যাঁ, সেই জমিদার সূত্র আমি জমিদার। এটার সাথে এটা সম্পর্ক কি? আচ্ছা বাবা, এখানে এতগুলো জীবজন্তু দেখছেন, কুকুর, বিড়াল, বিভিন্ন রকমের পাখি, আপনি ওগুলো না হয়ে মানুষ হলেন কেন? বলা তা তো আমি জানি না। বলে গত জন্ম হয়তো আপনি কোন আশ্রমের মন্দিরের কুকুর হিসেবে ছিলেন, ধরুন এক্সাম্পল, কুকুর হিসেবে ছিলেন, কোন সাধুগুরু বৈষ্ণবের আপনাকে কৃপা করে দিয়েছে। হে প্রভু, এই কুকুর রাত জেগে আমাদেরকে পাহারা দেয়, আপনি পরবর্তী জন্মে তাকে মানুষ করে পাঠিয়ে এই কুকুর জন্ম থেকে তাকে মুক্তি প্রদান করে শ্রেষ্ঠ জীবন মানুষ করে পাঠিয়ে। তাহলে সাধুগুরু বৈষ্ণবের কৃপায় আপনি গত জন্মে সাধুগুরু বৈষ্ণবের সেবা করেছেন বলে এই জন্মে তার কৃপায় আপনি মানুষ হয়েছেন। তার মানে এখন আপনি যে মানুষ হয়েছেন সেটা গত জন্মের সে পুণ্যের ফলে। আচ্ছা, আপনার বাবা কই? বলে মারা গিয়েছে। আপনার দাদু কই? মারা গিয়েছে। তো আপনি তো একদিন মারা যাবেন, তাহলে আপনি মারা যাবেন, তো গত জন্মে ভালো কাজ করেছেন বলে তো মানুষ হয়েছেন, কিন্তু এই জন্মে তো আপনার কোনো কিছু করা নাই, আপনি পুরাতন ভেগে ভেগে খাচ্ছেন, নতুন করে তো আর কোনো কিছু করা নাই। তাহলে পরবর্তী জন্য আবার আপনাকে পশু পাখি হয়ে, গরু ছাগল হয়ে আপনাকে। এই জন্য বাবা আমি বলেছি, আমাদের এই রাজ্যের মধ্যে পুরাতন ভাঙিয়া খাই, নতুনের আমদানি নেই। এইভাবে তো আমি কখনো চিন্তা করিনি। জমিদার বাবুর সেই অহংকার চূর্ণ হয়ে গিয়েছে, চোখের জলে বুক ভাসিয়ে সন্তান বলে, বাবা কই সাধুকে ডাক, সাধুকে ডেকে আই। এই জমিদার বাবুর ঘরের মধ্যে সাধুগুরু বৈষ্ণবের সেবা হবে, হরিনাম হবে, কৃষ্ণ নাম হবে, ভালো কর্ম হবে। কারণ যে যেইভাবে কর্ম করে সেইভাবে তাকে ফল ভোগ করতে হয়। এটা আমার মামুনির কাছ থেকে আমি জানতে পেরেছি। এই জন্য কর্ম করার আগে একটু ভাববেন, চিন্তা করবেন। কর্ম করার আগে মানুষ ভাবনি রলে, কর্ম শেষে তোমায় যেন সবাই ভালোবাসে, কর্মে যেন কাঁদে সবাই, কর্মে যেন কাঁদে সবাই, অবর্তমানে মানুষ কেন হয় না মানুষ কর্মের কারণে, মানুষ কেন হয় না মানুষ কর্মের কারণে, মানুষ ইয়া বেহুশ, হয় হয় মানুষ ইয়া বেহুশ, লোভের কারণে, মানুষ কেন হয় না মানুষ কর্মের কারণে, মানুষ কেন হয় না
মানুষকে প্রকৃত মানুষ হওয়ার জন্য ভগবান দিয়েছেন শ্রীমদ্ ভগবত গীতা। সকলের কাছে অনুরোধ, আপনারা প্রত্যেক দিন শ্রীমদ্ ভগবত গীতা পাঠ করবেন। কেন পাঠ করবেন একটু পরে গিয়ে সে বিশদ আলোচনা আমি করার চেষ্টা করব। আপনারা খাওয়া দাওয়া সমাপন করে গীতা বাসরে বসুন, শেষ পর্যন্ত থাকবেন। যদি জরুরি কোনো কাজ না থাকে, জরুরি কোনো কাজ না থাকলে শেষ পর্যন্ত গীতা বাসরে বসুন। অনেক কিছু জানার আছে যেগুলো প্রাত্যহিক জীবনে আমাদের কাজে লাগবে, এজন্য একটু শ্রবণ করে যাবেন। আজকে মায়ের অনুষ্ঠানে এসেছি। প্রয়াতা শ্রীমতী বীণা রানী ঘোষ মহোদয়ার শুভ প্রয়াণে দুজন পুত্র সন্তান নিয়টন ঘোষ রিটন এবং মিঠন ঘোষ, একদিকে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সহকারে আদ্য শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান, আরেকদিকে খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা এবং আজকের এই মহতি মহিয়ান মহামহা মাঙ্গলিক এই গীতা পাঠের আয়োজন। মাতৃভক্তি অটুট যত, সেই ছেলে হয় কীর্তি তত। মায়ের প্রতি যেই সন্তানের ভক্তি নিষ্ঠা বেশি, সেই সন্তান কীর্তিমান হয়। সব কিছু ঋণ পরিশোধযোগ্য, কিন্তু মায়ের ঋণ পরিশোধযোগ্য নয়। একমাত্র সেই প্রসব যন্ত্রণায় চোখের জল ফেলেছিলেন আমার মা। বিজ্ঞান বলছেন এট এ টাইমে যদি শরীরের 40টি হাড় ভেঙে যায়, এতে যে কষ্ট হয় তার চাইতে 1000 গুণে কষ্ট বেশি প্রসব যন্ত্রণা। একটি মায়ের গান করে গীতায় প্রবেশ করব। কেউ কাঁদেনি প্রসব কালে, কেঁদেছিল মা। মায়ের অন্তরে কেউ ব্যথা দিও না। হরিবল হরিবল। মায়ের অন্তরে কেউ ব্যথা দিও না। তোমরা যতই যাও না মন্দির মসজিদ, যতই করো গঙ্গা স্নান, বাবা মাকে না বাসিলে ভালো হয় না খুশি ভগবান। পিতামাতার চোখের জল ঝরিয়ে ভগবানকে খুশি করতে চাইলে ভগবান কখনো খুশি হবেন না। বাবা লোকনাথ কি বলেছেন, আগে ঘরের দেবদেবীকে পূজা করো, তবেই যদি আমার পূজা করো তাতে আমি সন্তুষ্ট হব, তার আগে নয়। তাহলে সেই আতুর ঘরে চোখের জল ফেলেছিল আমার মা। হরিবল হরিবল। কেউ কাঁদেনি প্রসব কালে, কেঁদেছিল মা। মায়ের অন্তরে কেউ ব্যথা দিও না। কেউ কাঁদেনি প্রসব কালে, কেঁদেছিল মা। মায়ের অন্তরে কেউ ব্যথা দিও না। মায়ের অন্তরে কেউ ব্যথা দিও না। আতর ঘরে মাঝে আমার দুঃখ মুখে, আশার আলো দেখিয়েছিল ছড়িয়ে বাঁধে বুকে।
তোর ঘরে মাঝে আমার দুঃখাওয়াত্ম মুখে আশার আলো দেখিয়েছিল জড়িয়ে ধরে বুকে সেই মায়েরই দু চোখে জল সেই মায়েরই দু চোখে জল সইতে পারি না আমি সইতে পারি না মায়ের অন্তরে কেউ ব্যথা দিও না মায়ের অন্তরে কেউ ব্যথা দিও না মনের ব্যথা কেউ বোঝে না মা ছাড়া সংসারে মায়ের শরীর শোধ হবে না সারা জনম ধরে মনের ব্যথা কেউ বোঝে না মা ছাড়া সংসারে মায়ের শরীর শোধ হবে না সারা জনম ধরে পার্থ বলে পরীক্ষিত পার্থ বলে পরীক্ষিত মাকে ছেলে না মাকে ছেলে না মায়ের অন্তরে ব্যথা দিও না মায়ের অন্তরে ব্যথা দিও না কেউ কাঁদেনি প্রসব করে কেঁদেছিল মায়ের অন্তরে ব্যথা দিও না মায়ের অন্তরে ব্যথা দিও না মায়ের অন্তরে ব্যথা দিও না হরি বল। চলুন আমরা পুনরায় শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় মনোনিবেশ করি। আপনার একাগ্র চিত্তে শ্রবণ মনন এবং নিদিধ্যাসন করবেন সেই প্রার্থনা জানাচ্ছি। ওম হরি ওম তৎসৎ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেব। শ্রীমদ্ ভগবত গীতা অথ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায় সত্রোক সত্রচ্ছ বিভাগ নামকম অর্জুন বাচ। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি হে নাথ হে নারায়ণ বাসুদেব। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হরে মুরারি হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ হে নাথ নারায়ণ বাসুদেব। হে